जय जगन्नाथ। आज भिडियो आम जाना श्रीकृष्ण पर केमतिका जगन्नाथ कलिजुगे आसिले। तृतीय थे प्रभु श्रीरामचंद्र, द्वापर थे प्रभु कृष्ण, आ कली अच्छा आमर प्रभु श्री जगन्नाथ। आम जमी जाचे महाभारत युद्ध 18 दिन धरी चलता। युद्ध शेष में पांडव माने विजयी होते और कौरव माने पराजित होते। कौरव मानकर 100 पुत्र मरी जाते, जो कि गांधारी बहुत शोक प्रकाश कर श्रीकृष्ण को दायी करुले। श्रीकृष्ण को से अभिशाप जाइए जे जमतीका मोर वंश ध्वंस होला सेमती तम वंश ध्वंस हम, तम वंश में कहीं भी रही। जहाँ फलस्वरूप 36 वर्ष पर श्रीकृष्ण जो पुत्र माने से निज निज सह माड़गोड़ गंडगोल कर मृत्युवरण कले। श्रीकृष्ण यापर दुखरे गोटे लिंब गछ मूले बसी जरासवर गोटे हरिण पछरे गोड़ौला ताकू मारिबा और से श्रीकृष्ण पाद को देखी हरिणर कान भाविकी तीर मारिदेला। जरासवर आसिक जितेबाला देखिला से होउछंती भगवान श्रीकृष्ण। जरासवर श्रीकृष्ण को आसी क्षमा मागिला, किंतु श्रीकृष्ण कहले तुमर किसी भी दोष नाही, मु तुमको जो वरदान देइथिली यार परिणाम ही मु वर्तमान भोगुछि। जरासवर पचारला मोर तो किसी मन नाही, आपण दया करी मते कहंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहले तृतीय जुगे तुम्हें बाली थिलो और जितेबाला तुम सुग्रीवों सह लड़ाई चली सेतेबाला मु गछ पछपटे रही तुमको तीर मारी और तुमको वरदान देइथिली जे तुमे मध्य दिने मते गछर पछपटे रही ही तीर मारिबो। तुम कर्मर फल तुमको सब बेले भोगिबाकू पड़े। भगवान हेले मध्य तांको तांको कर्मर फल भोगिबाकू पड़िछि। श्रीकृष्ण जरासवर को कहले तुमे अर्जुन को डाकी दियो एवं जरासवर जाई अर्जुन को डाकिले। अर्जुन एक कथा शुणी से तुरंत श्रीकृष्ण पाखक आसिले और श्रीकृष्ण मृत्यु पर से श्रीकृष्ण अंतिम संस्कार करथिले, किंतु श्रीकृष्ण शरीर भल करी जली नथिला, किछि गोटे रही जायथिला। अर्जुन ताकू बारंबार अग्नि दे जळेबाकू चेष्टा करथिले, किंतु तथापि मध्य ताहा जली नथिला। एही समय आकाशवाणी हैला एहा होछि ब्रह्म पदार्थ, एहाकू लिंब काठरे रखी जल रे विसर्जन कर। अर्जुन सेमती ही कले। अर्जुन से ब्रह्म पदार्थ को निंब काठरे बांधी पानी रे भसाई देथिले। एहा सहित द्वापर जुगर शेष होइथिला एवं कली जुगर आरंभ होइथिला। जरासवर विश्ववसु नाम शबर कूल जन्म ग्रहण करथिले। माने जंगल रे जाजाबरा परि रहुथिले एवं तांकर किछि घर द्वार नथिला। सेमानकु जहा मिलिला खाउथिले एवं सेठी ही सोई पडुथिले। तो एही परि तांको जीवन शैली थिला। विश्ववसु शबर मानकर मुखिया थिले। दिने राति होई जिबारु सेमाने सबु सोई पडिले एवं सेदिन रातिरे विश्ववसुंकर स्वप्न रे जणके आसी कहले तमे एठारे न रही तमे जाई महददी कूल रे बसवास कर। एही स्वप्न देखिकी विश्ववसु आश्चर्य हो जाइथिले एवं ता परदिन सकाळु से सबु शबर माननकु धरी महददी कूल को गले एवं सेठी तांकर गोटे ग्राम बसैले सेमाने आ से महददी कूल रे शबर माननकर राज्य स्थापन करी से शबर माननक संगे से महददी कूल रे रहिले। शबर माने महाराजा विश्ववसुंकु तांकर राजा घोषणा कले एवं सेठारे बसति स्थापन कले। महददी कूल नीलगिरी पहाड़ थिला। सबुबले शबर राजा एई महानदी कूल बसी नीलगिरी पर्वत को सबुबले देखुथिले। थरे से भाबिले मु नीलगिरी पर्वत को जीवी, तो से बहुत दुर्गम पथ अतिक्रम करी शेषरे जाई नीलगिरी पर्वतर पाददेशरे पहुँचिले। शबर राजा सेठी पहुँचला पर से देखिले गोटे पोखरी अछि आ गोटे बटवृक्ष भी सेठी अछि आ ता पाखरे गोटे गुंफा अछि। से गुंफा भितरे से प्रवेश कला पर से सेठी साक्षात नीलमाधव को दर्शन पाइथिले। सेही दिन ठार विश्ववसु सबुदिन जाई नीलमाधव को पूजा करी आसंती। से फूल फल जहाँ भी बनरे थिला ताकू नेकी से सेठी भगवान को पूजा करती। से जेतेबेले शबर माननकु जाईकी नीलमाधव को कथा कहले नीलमाधव को शबर माने तांको इष्ट देवता बोली भाबिकी नीलमाधव को पूजा अर्चना करिबा आरंभ करदेले। तथा पाख आखरे थिबा उच्च जातिर लोक मैंने जानिबाकू पाइले एवं सेमाने कहले से शबर होइकी भगवान को प्रतिष्ठा भी करिनी आउ तांको तो पूजा पद्धति किछि जणा नाही, मंत्र भी जणा नाही, सेमाने की पूजा करूछंती। शबर राजा एही कथा शुणी एहाकू सत्य बोली भाबिले एवं नीलमाधव पाखकू जाई नीलमाधव को जणै देले। नीलमाधव कौन कहले शुणंतु। मु केबे हेले दामिकिया भोग कि दक्षिणा चाहे नाही, निश्चला मन और मनरे भक्ति थिबा दरकार। सेतेबेले अवंती राज्य रे इंद्रद्युम्न नाम जड़े राजा थिले। से परम विष्णु भक्त थिले। थरे से स्वप्न रे ठाकुर नीलमाधव को दर्शन लाभ करथिले। नीलमाधव को खोजिबा पई राजा इंद्रद्युम्न तांको सभार थिबा सभापति माननकु आदेश देले नीलमाधव को खोजिबा पई। बहु वर्ष खोजिला पर नीलमाधव को केही भी ठाब करि पारि नथिले। इंद्रद्युम्न राजांकर बहुत विश्वस्त सभापति विद्यापति से जाइथिले
ପୂର୍ବ ଭାରତ ଦିଗରେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଆସି ଆମ ଉତ୍କଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଉତ୍କଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଆସି ଶବର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶବର ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଲଳିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ, କାରଣ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲଳିତା ଯାଇ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ କହିଲେ। ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତାଟି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ନେଇଗଲେ କେଉଁଠିକି, ଯେଉଁଠି ନୀଳମାଧବ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେଠିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଠାବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଯାକ ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ ଯେ ନୀଳମାଧବ ମିଳିଗଲେ ବୋଲି। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ବିତି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ଖବର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍କଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉତ୍କଳ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବୁଣିଥିବା ସୋରିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗଛ ହୋଇକି ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାପତି ଓ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେହି ସୋରିଷ ଗଛକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇଲେନି। ସେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ, ସେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ମହୋଦଧି କୂଳରେ ମହାଦାରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେହି ଦାରୁରେ ତୁ ମୋ ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହୋଦଧି କୂଳରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେଠି ଦେଖନ୍ତି ତ ସତକୁ ସତ ମହାଦାରୁ ଆସିକି ଲାଗିଛି। ମହାରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଦାରୁକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶବର ରାଜା ଆସି ଦାରୁକୁ ଉଠାଇ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏହି ଦାରୁରୁ ସେଠାର ସବୁଠୁ କୁଶଳ କାରିଗରଙ୍କୁ ଏହି ଦାରୁରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିମା ତିଆରି କରିବାକୁ, ଆଉ ସେ କାରିଗରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରତ୍ନାକର। ଏହି କାରିଗର ଜଣକ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ରାଜା ଭାବୁଥିଲେ ବୋଧେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା 21 ଦିନରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ, କେହି କବାଟକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରେ ହିଁ ରହିକି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ। କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ସେ ଘରୁ ଆଉ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆସିଲାନି। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ, ଆଉ କବାଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କାରିଗର କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ରାଜା ଏହାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ମୁଁ ଏହି ଅଧା ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବି, ଆଉ ଯେଉଁ କାରିଗର ମୋତେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଠାଇଥିଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ, ସେ ଯେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବର୍ଷକରେ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ କି ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରାତନ କାଳରେ ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ 2ଟି ଆଷାଢ଼ ମାସ ପଡ଼େ ସେହି ବର୍ଷ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି ଠାକୁରେ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଖୋଜାଯାଏ।
ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ବହିରେ ମହାଦାରୁର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ନିମ୍ବ ଗଛଟା ନାଲି କି କଳା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 7ରୁ 12 ହାତ ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ମଶାଣି ଥିବ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ସେହି ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ବସା ବାନ୍ଧି ନଥିବ। ଗଛରେ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା ଓ ପଦ୍ମର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଏହି ଗଛ ପାଖରେ ବେଲଗଛ, ବାହାଡ଼ା ଗଛ ଏବଂ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଥିବା ଦରକାର। ଗଛ ପାଖରେ ଉଇହୁଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ଉଇହୁଙ୍କା ଭିତରେ ସର୍ପରାଜ ଜଗିକି ସେ ଗଛଟିକୁ ଥିବେ। ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଦଇତାପତି ସେ ଗଛଟିକୁ ପୂଜା କରି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ କାଠରୁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଦଇତାପତିଙ୍କର ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଏବଂ ହାତରେ ମଧ୍ୟ କନା ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସେଠାରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେନି, କବାଟ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଥିରେ ତିଆରି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବଶେଷ, ଯାହାକୁ ଅର୍ଜୁନ ନିମ୍ବ କାଠିରେ ରଖି ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ହିଁ। ଆଜିର ଏହି ପୌରାଣିକ କଥାଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୌରାଣିକ କଥା ସହିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଓମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ବଳଭଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ମାତାୟ ନମଃ।